ਅੱਜ मैं जिस थां ते खलोता ਇਹਦਾ नाम थैटफर्ड है। इंग्लैंड की धरती थैटफर्ड की कहानी असल जी मैं अज व्लॉग दे राही तुहाडे रूबरू रखनी आ। ये कहानी का शुरू जिहड़ा इहदा सिरा जिहड़ा लाहौर तो शुरू हुंदा। सो लाहौर तो थैटफर्ड तक वो दर्दनाक कहानी जिहड़ी पंजाब दे वारिस महाराजा रणजीत सिंह दे सारिਆਂ नालों निक्के पुत्र दलीप सिंह दी है। ते दोनों पंजाबां वालियां नूं इत्थे होना चाहिए कि वो देखण उन्होंने पता लगे साडी हिस्टरी बारे। मैं तो गया ना मां जी, ये मैं शुरू ही इत्थों किया भी सुनन च या वेखण च आउंदा भी जदों गल हुंदी है ना भी सिख राज दा आखिरी वारिस, लेकिन मैं ना भी पंजाब दे राज दा आखिरी वारिस। सो ये साडे लाहौर दी, साडे पंजाब दी, साडे पंजाबियां दी जिहड़े महाराजा सन उन्हों की आखिरी निशानी है। सो असी उत्थे आए अज उन्होंने याद करदे आए, अपनी तारीख नूं याद करदे आए भी असी लैंकैस्टर आ गए वापस तो शहजादी करती है वापस। इन्हों का टाइम से 11 बजे तो असी घंटा तो लेट हो गए। अपना समान सारा ये आ गया लोड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ, तुसीं जुड़ गए हो साडे चैनल पंजाबी लहर ते अज दा नवां दिन ते नवां व्लॉग शुरू करते हैं। सवेरे सवेर हवाड़ा निकलदियां पईयां, ठंड बहुत है। स्कॉटलैंड घूमते हैं, स्कॉटलैंड घूमते अज सानूं 5वां-6वां दिन है तो असी कैरावैन ते अपनी शहजादी का नाम रखा शहजादी ते घूमते हैं तो वावा इंजॉय करने मुख्तलिफ थावां घूमने। राती ईडनबरा सा, ईडनबरा तो हुण असी थोड़ा जिहा अगे आए हैं ग्लासगो के कोल तो इत्थे असी रुके हाँ। इत्थे बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ यूरोप यूके उन्होंने तो पता होना ਇੱਥੇ बने ने कैरावैन पार्क बने ने जिथे सर्विसिस सारियां होंदियां, नहाउण दियां, खाण दियां, वाशरूम जाना सारा कुछ ही हुंदा उत्थे। सो इत्थे थोड़ी जी फीस लेंदे, चार्ज करदे। इत्थे असी रोकीए, असी हुण वधण डए हां ग्लासगो तो मैनचेस्टर वाल नूं। पहिलों असी लैंकैस्टर जाना क्योंकि अज इत्थे कोई फैसटीवल चल रहा, उस फैसटीवल का करके बहुत रश है, क्राउडी बहुत है। तो ये जी कैरावैन ने जिस कंपनी को लई है पहले तो सानूं लभण कोई नहीं सी, तो ये लभी है तो सानूं लभी सी अज दे दिन तक। सो अज इन्हों वापस करना सी 11 बजे तक वापस करके साड़ी इत्थों 3 घंटे की ड्राइव है। उस तो बाद असी मैनचेस्टर ते एक ट्राईफोर्ड इत्थे कोई जगह उत्थे जाना तो फिर असी वापसी बर्मिंघम वाल नूं वधना। सो इस तरह का अपना सफ़र रहना अज सारा दिन। सो की होने वाला, कित्थे कित्थे जाने वाले ये सारा कुछ इस व्लॉग च तुहानूं पता लगता रहूगा। जरूर वेखियो सारा व्लॉग। पिछले व्लॉग तुसीं वेख रहे हो तो सानूं भी पता लगता भी तुहाडा प्यार आ रहा, तुसीं पसंद कर रहे हो। मैं कोशिश भी कर रहा भी इनूं होर बेहतर तो बेहतर इंप्रूव करा क्योंकि व्लॉग जिहड़ा वा एक एपीसोड की तरह बनाउणा, उहदी कंटीन्यूटी नूं बरकरार रखना, फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वधिया तरीके नाल करनी, वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां काउंट करदियां तो फिर तुहाडे तक वधिया चीज़ जिहड़ी पहुँचदी है। सो आ जिहड़ा व्लॉग तुहाडे लई बेहतर अगे नालों बेहतर होऊगा। जरूर सारे दा सारा वेखियो। तो शहजादी का अज साडे नाल आखिरी दिन होऊगा। नहा नू के तौलीए तूलीए टंगे न मेरा अंदर पिया तो यदा ओवरऑल रिव्यू तो मैं उत्थे जाके दूँगा, लेकिन मोटा मोटा दसदा भी फोर्ड कंपनी की गड्डी तो आटो रोलर तो रोलर टीम भी इनू सददे, बड़ी फेमस है, मशहूर है इत्थे। तो यदा जे आप गल करिए भी 1600 सीसी इंजन है तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत वधिया है, मतलब 15, 16, 17 आटो आ। ਜਿਹੜੇ भी दोस्त आउंदे हो कुछ कहिंदे शायद हिली एरियाज़ नूं जाना आपां दूजी लवांगे मैनुअल लवांगे वधिया रहू, लेकिन नहीं, ये भारी हुंदी है, आस्ता आस्ता स्पीड फड़दी है। सो इहदा जिहड़ा कंट्रोल आ वो सौखा इहदे नाल ही हुंदा भी तुसीं आटो लो। सो ये आटो आ तो बड़ा वधिया रहा साडा सारे का सारा सफ़र। कंजम्पशन फ्यूल कंजम्पशन बहुत वधिया, कमाल दी फ्यूल कंजम्पशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे जब मैं स्टार्टिंग च तुहानूं दस्सिया सी भी किन्ने के पैसे लगते हैं, भी सानूं उन्ने दिनां दा की चार्ज करते हैं। ये इंश्योरेंस जी वो भी करते, मतलब 70 पाउंड तो होंदा भी वो तुहाडे कट्टने ही कट्टने। तो जे खुदा ना खास्ता हो जाए कोई ऐसा वैसा मामला फिर 600-650 पाउंड यदी इंश्योरेंस होंदी है जे हो जाए कुछ तो, मतलब वो उस कवर कर लेंदे। सो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ये कंपनियां ने, ये रेंटल कंपनियां ने, ये सारा कुछ इंश्योरेंस वगैरह उत्थे बैठे सारा कुछ तुहाडा वेख के चैक करके, मतलब इन्हां को रिकॉर्ड की एक्सैस पूरी होंदी है भी कोई इन्होंने कीता तो नहीं, बैंकरप्ट तो नहीं गए, कोई ब्लैक पॉइंट तो नहीं गए। अगर इदां दा कुछ होवे तुहानूं गड्डी नहीं मिलनी। सो ये भी गल याद रखनी है भी जो मेरे को मसलन दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल करवाया तो मैं पिछले साल इत्थे दुबई नहीं सा गड्डी, मेरा दोस्त है वो चलाउंदा सी मेरे वाली, तो उत्ते 10 ब्लैक पॉइंट आए सी।
ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਈ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਾਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਬਲੈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕੇ ਹਾਂ ਟੀ ਬੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸਤ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰੁਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਟੀ ਬੇ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਨੇ, ਖੇਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 7-8 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਫਾਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਛਾਪਰ ਵਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੀ ਬੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ। ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਤ ਕੈਰਾਵਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀ ਬੇ 'ਤੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰਾਵਨ ਪਾਰਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਔਰਗੈਨਿਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਪਾ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਧੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਟੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਵਾਲੀ 50 ਵਾਲੀ 300 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਵੀ ਭਰਦੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੇ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਆਲ ਦੁਆਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰਾਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਵੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵਾਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ, ਪੋਟਰੀ, ਡਨਵੀਗਨ, ਈਡਨਬਰਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕਿਰਕਾਂਡੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਟੈਂਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਭਰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਤੇ 300 ਪਾਉਂਡ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਜਸਵਾ 6 ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 625 ਪਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 650 ਪਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ, 300 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ 200
ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ 6 ਜਣੇ 1100-1200 ਪਹੁੰਚ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਰੂਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਚੀਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ। ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ 1200 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 200 ਪਾਉਂਡ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੀਪ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਊਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਊਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ YouTube ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਥੈਟਫੋਰਡ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਥੈਟਫੋਰਡ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਥੈਟਫੋਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਸ ਵੇਖੇ, BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੈਟਫੋਰਡ ਲੰਘਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13, 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮਾਰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਹਕਾਇਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 1838 ਤੋਂ 1893। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਵੀ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡੈਕ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਮੋਰੀ ਨਰਿੰਜਨ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਐਂਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਾਖਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਇਧਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਧਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਟੁਗੈਦਰ।
ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ UK ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 6 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਿਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਿਸ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸੋ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜੀਕਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ 1-2 BBC ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ, ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਖਨੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਆਂਦੇ ਵੀ 8000 ਜਾਂ 3200 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਗਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੈਰੀ ਆਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਫੋਕ ਏਰੀਆ ਵੱਜਦਾ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਐਲਵਰਡੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 8000 ਏਕੜ ਜਾਂ 3200 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋਬੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੇਖਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। Commonwealth War Graves. Hello. Hello. How are you? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਲਵਰਡੀਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਲਵਰਡੀਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ ਸਟੈਚੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ UK ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਕਬਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਬੰਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਲਬਰਟ ਐਡਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਕੜਾਂ ਕਰੋਤਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਰਹੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਪਿਕ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟਰਸਟ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਜ਼ ਟਰਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ 90s ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਛਪੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ 1900 ਕੁਛ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੱਸਣ ਡਏ ਸਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਸਾਰੇ 24 ਦਿਨ, 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਮਮਦਾਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਿਆਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਲੌਗ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਸਿਸ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਭੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸਾਂ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ 5:30 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਲੇਟ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੇਟ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਏ ਸਾਂ 2 ਵਜੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਤਲਬ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਐਡਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਲਫਰਡ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈਦਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਲਫਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਜੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਲੋ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਚਲ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈ।